أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bütün barlıqlardan var etüşe, bizden terbiye kılıp duruşe, bizge bizden rızıkların birüşe bir Allah Hak Subhanahu ve Teala'ga hamd sana ulug'larimiz, maqtovlarimiz bo'lsin. Ondan sonra elchisi sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge ko'ngillarımızdan türden çıkan salavat şerifeler, hamselamlar ilişsin. Cuma günlerin qadrlab, zırlab, gusül tahrirler alıp, çista kiyimler giyip, Allah'ın rızalığın ümit edip kelgen hürmetli aziz din kardeşler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bulay diye Ba'd a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Peygamberde sizge en yaxshi, en hayırlı örnek idi. Agar da Iroqlarimiz Alloh Taolaning ham Peygamberimiz alayhissalatu vassalamning xotin qizlarga qarata munosabatlari nendek bo'lgan familiya ravishda bilsalar, shulay xotin qizlarimizda shul shirk xotin qizlarına xos sabrlik, irodlarga qarata ehtirom bo'lsa, g'aylalar ko'kka nugroq, g'ayla ishindagi muomala ko'kka jilroq bo'lar edi. Hem tağında Allah Rabbul İzze Kur'an-ı Kerim'de bulay deb ayta: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Kadınlarının irleri üstünde hakları var. İrlerin de kadınları üstünde hakları var. Ir hem kadın bir-birisini hürmetlep hem haklarını ötep Allah koşkan şeylerge borçlu dedi Allah Rabbimiz. Hatun kızlarının da, iradlarının da üz vazifaları var. İradnakı kübrek maddi yak bulsa, hatun kıznakı bulgan gayle uşağın sindirmişe saklap tutup. Allah Teala her bir kişinin üz rizıgın aldan bilgilegen. Şuna göre rizık tabu baritik halal yol bilen başkalarına tiyiş. Tırışıp da baylık kilmese bu aile içindeki nizamlarga sebep olurga tiyiş tügül. Mındık ışrafta hatun kız bigirek de sabır, hikmetli olurga tiyiş hem şulay bulganda gayle günahlı memellerden irak olur inşallah subhanahu wa ta'ala. Müslüman cemiyetinde iraklar gayle başlıdır. Hatun kız onun kulu, hukuklu, tırmış ipteşi, onun dostu, yardımcısı. Hem Kur'an-ı Kerim iradının başlığın qaime mannasında bire Er-ricalu qavvamuna alel-nisadir. Yerler kadınlarga adab, terbiye verip için qaimlerdir. Hem qaime Tatar diline, Arap dilinden alıngan söz. Ama bugünkü günde anın mannasını birinci kişiler pek az. Bu ikinci türlü basıp turu qiyam deyildi. Yaki terek ma'nosida kullanılgan. Bu ışrakta qayyime sözü ayette terek ma'nosida kelib, irodga qay bir vazifalarni yükli. Allah Teala bu ayette terek bulunun asılını anlatıp bulay deb devam ete: "Ma faddalallahu ba'dahum ala ba'din ve bima anfaqu min amwalihim." Allah mahluklarını qay birlerinden artık kıldı. Yerler akılda, kuvvette kadınlardan üstün buldu. Hem malların kadınlarga infak kulu bilen de yerlerinin derecesi üstündür diye Rabbimiz. İnfak sözü yani nafaka tamırından bölüp biru, eliş çıgarı deyip tercüme kılıp bulur idi. İraklarının üstünlükleri bulup nibara anın fizik yaptan kişilere buluğa, tiren fikir yette bilgu hem gayleni temin iterge tiyişli mal toplarga aşkınlığı tura. İkinci türlü etkende Irak gaylenin jitekçisi yani üz gaylesin şu
шул җирлектәге гадәтләр буенча һәр яклап барлыктыр кирәк-ярак белән тәэмин итүе, гаиләнең һәрбер әгъзасы турында тирән кайгыртуы була. Монда бернинди дә абсолютный хуҗа дип, ягъни абсолютизм турында сүз бармый. Бу киресенчә ир-атның гаиләгә карата булган җаваплылык хисләрен югары планкага күтәрү булып санала һәм аннан гаиләнең ныклы булуы өчен барлык көчләрен куюын таләп итә. Хатын-кызны тәэмин итү никахлашканчыга кадәр башлана. Инде ул әлбәттә мәһр. Мәһр ислам буенча бирелергә тиешле бүләк. Аны кайбер гарәп илләрендә киң таралган калым белән утарга ярамый. Һәм мәһр өйләнү уңаеннан ир-атның хатын-кызның хакын кайтару, бүләк ясау. Ул акча, күчемсез милек, бизәнү әйберләре, кием һәм башка төрле әйберләр була ала. Шул ук вакытта мәһр кияү өчен күтәрә алмаслык дәрәҗәдә кыйммәт булмаска тиеш. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссалату вассалам әйтте, иң яхшы мәһр булып сезнең өчен авырлык китермәгәне санала дип әйтте. Ягъни материаль яктан күтәрә алырдай булганы. Әмма ислам динендә бурычка мәһр алу, бурычка кереп зур туй мәҗлесләре үткәрү хупланмый. Никахтан соң гаилә чыгымнары да түбәндәге хадис кысаларында була. Бер вакыт Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам янына бер сахабасы килеп: "Я Расулаллах, эй Аллаһның илчесе, безнең хатыннарыбыз каршында булган вазифаларыбыз нидән гыйбарәт?" дип сорады. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалам аңа: "Үзең ашаганда аны да ашат. Үзеңә кием сатып алсаң, аңа да ал. Аның йөзенә сукма, начар сүзләр сөйләмә. Начар сүзләр әйтмә һәм инде талашканнан соң өйдә берүзең генә калдырма" дип җавап кайтара. Һәм инде гаилә башлыгы буларак ир-ат һәрдаим ризык эзләүдә, ягъни үзенең гаиләсен тәэмин итәргә тырышуда булырга тиеш. Һәм инде Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам үзенең тәрбиясе астында булучыларны кайгыртмаган кешегә шул гынахы җитәрлек булыр дип әйтте. Ир-ат үз милкен соранланмыйча гаиләсенә, хатынына бирергә тиеш. Әмма бу мәсьәләдә исраф кылу турында да онытырга ярамый. Чөнки Аллаһ Раббыбыз исраф кылучыларны яратмый. Шуңа күрә ир-ат өстенә гаиләнең дини булуы, аларның Аллаһ Тәгалә каршында булган хакларын кайтаруы турында кайгыртырга тиеш. Һәм инде ир-ат үзенең хатынын аның эшеннән килгәнче яшәгән җирлеккә карап яхшы кием белән тәэмин итәргә тиеш. Өй эчендә ул аңа хатыны нәрсә теләсә, шундый кием алып бирә ала. Әмма урамга чыккач, хатын-кыз бу матурлыкларны яшерә белергә тиеш. Аллаһ Раббул Изза кешене гынах кылучан итеп яратты, хаталык иттереп яратты. Инде ир-ат гынах кылса, аны башка мөселманнар үз хәләл җәһәте төзәтә ала. Әгәр дә ир хатынында берәр шелтәле гынахлы гамәл күрсә, ул аңа йомшаклык белән насихат кылырга, бу хатаны шулай ук бергәләп төзәтү өстендә эшләргә тиеш. Әмма хатынына кул күтәрү, аңа сугу кебек әйберләр диндә беркайчан да кабул ителмәде. Киресенчә, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам үзләренең хатыннарына сугучы ир-атлар өстеннән мин кыямәт көнендә шикаят бирәчәкмен дип әйткән. Тормышта була торган ниндидер кечкенә генә кимчелекләр өчен хатын-кызга сугу түгел, каты сүз белән дә бәрелергә ярамый. Кызганычка, бүгенге көндә үзләренең хатыннарына кул күтәрүчеләр әле дә бар һәм бу хәлне мөселман гаиләләрендә дә күзәтергә мөмкин. Мөселман кешегә үзенең дин кардәше белән эш көннән дә артык сөйләшмичә торырга
ярамый. Һәм дә инде әмма хатыны шәригать кануннары үтәмәсә, ир-атка хатыны белән сөйләшмәү срогы бер көннән дә артмый. Аллаһ Раббул Изза гаиләләргә шәфкать, мәхәббәт кенә салса иде. Һәм инде без үзебез өчен үрнәк итеп Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламны сайладык. Һәм дә бер генә үрнәк китерик. Пәйгамбәрбез алейһиссаламның үзенең хатыны Айшаның исемен кыскартып, аны тагын да якын икәнен күрсәткән, ул аңа назлы итеп «Я Айш» дип дәшә торган булган. Кайчакларда ул аңа «Алсуланган» дип дәшкән, чөнки Гайша анабызның бик очлары